نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير.
يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أستغفر الله 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 تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا أسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين
إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وأزواجه وذريته إلى روح سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بن علمه وسنه وبرعه وذوي الحقوق عليه أجمعين وإلى روح سيدنا بركاتنا الصاحب الراضي وقرب الأنباس الحبيب وعمر بن عبد الرحمن العاصم إلى روح سيدنا علي بن عبد الله ورسول إلى روح سيدنا الحبيب محمد بن عاصم عبد الله العاصم وسنه وبرعه وذوي الحقوق عليهم أجمعين ثم إلى روح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمنا وذوي الحقوق علينا أجمعين ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين الدنيا والآخرة. هذا الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكفي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك دياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعيادك وجوارك من كل شيطان مريج وجبار عنيد ولعن وضبغ ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم حدنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. وصلى اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل وامس الوهد وبلغ الغبة وما قرأنا وما عملنا من العلم خيرات بفضلك الروح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته أجمعين خصوصا إلى جميع مشايخنا ومعلمينا ووالدينا وأمهاتنا وقرباتنا وذوي الحقوق علينا والمسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات قطب البداية والنهايات خليفة الله في خزائن الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والقادات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادة في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وفي رزقنا وفي أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا والي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Kemudian serta yang demikian halaman 12 baris ke-6 dari bawah dalam kurung halaman 12 baris ke-6 dari bawah dalam kurung. Kemudian serta yang demikian artinya amun sudah kita melaksanakan ini semalam pembahasannya masalah aqobah ilmu lah. Jadi kita disuruh wajib mempelajari ilmu tentang pekerjaan-pekerjaan ibadah. Apabila ibadahnya itu misalnya sembahyang, maka ilmu tentang sembahyang wajib dikaji. Apabila ibadahnya itu tentang puasa, maka ilmu tentang puasa wajib dikaji. Itu maksudnya kemudian serta yang demikian. Lalu jasidin sekaliannya ibadah seluruhnya tadi, sekaliannya bahwasanya bagi segala amal yang zahir, baudu, sembahyang, puasa itu amal zahir. Jadi seluruh sekaliannya bahwasanya bagi segala amal yang zahir itu tergantung
Maksud tergantung di sini ditentukan dengan daripada perjalanan amal batin. Nah, jadi setiap amal zahir itu diterima atau kadanya, berpahala atau kadanya ditentukan oleh sahnya amal batin. Di sini disebut perjalanan amal batin. Maksudnya ada usaha kita di dalam beramal. Bukan hanya amal zahir, tetapi ada juga amal batin. Bahkan amal batin ini menentukan diterima atau tidaknya amal zahir. Itu yang disebut tergantung tadi. Yang fungsinya membaikkan akan dia. Nah, jadi amal batin ini fungsinya membaikkan akan amal zahir, akan dia amal zahir. Dan bahkan bisa yang membinasakan akan dia. Jadi bila hati kita berisi amal-amalnya buruk, maka hati yang beramal buruk itu membinasakan akan amal zahir kita yang baik. Misal hati buruk contohnya berisi perhatian pahirian, maka pahirian ini amal buruk yang ada di hati, itu merusak amal zahir kita, membuat amal zahir kita tadi walaupun sah dalam pandangan fikih tapi hilang pahalanya. Nah, tapi sebaliknya apabila amal batin kita bagus, maka amal zahir kita pun menjadi bagus. Maksud bagus di sini ada pahalanya. Nah, itu maksudnya tadi membaikkan akan dia dan yang membinasakan akan dia, itu maksudnya. Seperti ikhlas. Nah, ini ikhlasnya amal batin yang membaikkan amal zahir. Dan riya dan ujub. Nah, riya dan ujub ini amal batin yang membinasakan akan amal zahir. Nah, itu. Jadi bila kita kada paham ilmu tentang amal batin, maka kemungkinan besar amal zahir kita tadi rusak. Nah, jadi amal batin terbagi dua, sebagaimana amal zahir pun terbagi dua. Apabila amal zahir ada baik ada buruk, nah amal batin pun ada baik ada buruk. Bila amal batinnya baik, berpengaruh kepada bagusnya amal zahir kita, maksudnya berpahala. Bila amal batin kita buruk, berpengaruh kepada membinasakan amal zahir kita, maksudnya habis pahalanya. Nah, itu maksudnya tadi. Sembahyang ya sah-sah aja, tapi bisa kada ada pahalanya lagi gara-gara riya kah misalnya, ujub kah misalnya. Nah, tapi kalau sembahyang di hatinya ada ikhlas, nah berpengaruh kepada kesampurnaan dari pahala ibadah zahir tadi. Dapat pahala ibadah zahir yang sempurna, barakat ada ikhlas. Nah, ikhlas ini amal batin. Dan menyebutkan nikmat dan yang lain daripadanya. Nah, menyebutkan nikmat itu tuh termasuk bagian dari amal muntung. Nah, tapi asal muasalnya di hati ya juga dulu. Apabila hati orang tersebut gembira lawan Allah, nah lalu kenanya bisa muntung tuh berucap alhamdulillah, bahkan mengisah-ngisahkan nikmat Allah. Nah, ada juga orang yang di hatinya tadi kada bersifat penyukuran, maka mengaluar juga dimuntung. Yang dimuntung itu kada penyukuran juga. Nah, itu jadi tergantung keadaan hati. Kada bukan tergantung keadaan bagi pelir atau kada, tergantung keadaan hati. Bila hatinya tadi himung lawan Allah, gembira lawan Allah karena sudah memikirkan nikmat banyak ada di diri kita, nah maka muntung ini bisa memuji lawan Allah. Tapi kalau di hati tadi kada memikirkan nikmat Tuhan, nah yang kekurangan yang dipikirkan, yang kada ada yang dipikirkan, maka muntung ini cenderung berkeluh kesah juga. Nah, jadi walaupun kita keadaannya misalnya kekurangan secara zahir nih, nah maka hati kita tetap disuruh memikirkan nikmat-nikmat Allah supaya muntung itu jangan berkeluh kesah.
Nah, nikmat Allah yang ada kehitungan nilainya di diri kita tuh sambanyakan sebenarnya. Anggaplah kita hari ini misalnya miskin, misal nih kada berduit segala macam. Nah itu tergantung hati kita tuh. Bila hati kita kada bisa menyukuri yang ada, ya muntung kena bakal khosah tuh. Kemana-mana membawa kabar seorang miskin aja. Nah, tapi apabila hati kita sudah penyukuran, nah maka muntung ini pun memuji lawan Tuhan. Padahal orangnya miskin juga. Nah jadi bagi ringan hati. Nah hati ini disuruh memikirkan nikmat Allah supaya muntung ini penyukuran. Nah nikmat Allah yang di diri banyak benar. Kita kawa duduk nih tuh nah nikmat Allah yang ganal. Banyaknya orang yang berabahan aja kada kawa duduk. Nah, kawa berjalan, kawa berdiri, kawa berlangkah, kawa melihat nikmat Allah yang kada ada nilainya. Orang kada ada yang berjual. Cari japian pasar mana aja adalah kawa melihat ada berjual, ada. Kawa mendengar, ya juga larang benar harganya. Tuh nah orang yang tutulian tuh. Nah, tutulian atau mata picak padahal sugih sidin tuh isi duit kada kehitungan cakanya ada orang berjual penglihatan bisa tukar sidin tuh. Nah, tapi orang kada ada berjual. Nah, kita anggar aja nah harga kau melihat nih berapa miliar, di atas miliar saku harganya kau melihat nih anggar apa dulu. Nah, coba kita anggar nah kau melihat berapa nilainya. Kau mendengar seandainya dijual tuh berapa nilainya? Kau bahinak berapa nilainya? Nah, satu napas berapa nilainya? Gratis terus nih kau melihat gratis dari Allah. Kau mendengar gratis, kau bernapas gratis, kau berjalan, kau duduk, kau berabah gratis. Berarti kita tuh menilai-nilai di diri kita ini ada harta yang ganal kada bernilai. Sugih benar sudah narannya. Mun kita bicara min tuh sugih benar belum lagi melihat butuh senggenalan pada orang mungkinnya. Ya kalau himungnya tuh lawan Allah Ta'ala. Nah hati sudah himung hanya berdoa ini yang kabul. Amun hati pusang menganggap seorang tuh kurang ya terus karasa kada pas Tuhan memberi berdoa ini yang disebut maksiat narannya. Nah itu maka barang siapa tiada mengetahui akan perjalanan ini, maksud perjalanan ini perjalanan yang batin. Maksud perjalanan di sini usaha membaikakan hati itu nah, ada tahu caranya. Nah, dan jalan yang memberi bakasnya di dalam segala ibadah yang zahir. Dan inya kada paham bahwa amal ibadah batin itu memberi bakas pada ibadah yang zahir. Maksud memberi bakas ini manantuakan sah diterima kadanya amal zahir. Nah, dan kada paham juga misalnya kaifiat memeliharakan daripadanya. Nah, memelihara hati daripada yang kada bagus dan memeliharakan amal pulang daripadanya. Maka sedikit baginya barang yang sejahtera amal yang zahir. Nah, maksud sedikit di sini hampir-hampir sulit inya mendapatkan hasil dari pahala yang zahir. Amunnya kada mengerti amal batin. Kada mengerti bahwa yang naran ikhlas itu wajib ada di hati, kada paham. Kada mengerti, kada paham bahwa yang naran riya itu jangan ada di hati, kada paham. Ujub itu jangan sampai ada di hati, kada paham. Pahirian itu jangan sampai ada di hati, sangka jihad jangan sampai ada di hati, kada paham nih tuh. Makanya sidin sedikit sekali barang yang sejahtera amal yang zahir pula. Nah, artinya kemungkinan besar bisa kali diterima amal ibadahnya atau yang diterima itu sangat sedikit ya sidin, sedikit sejahtera maksudnya kada selamat amal yang zahir. Maka luputlah zahir dan batinnya tuh luput tambahi. Jangan upat. Nah, maka luput zahir arti luput tuh kada dapat. Maksud luput tuh kada kana aja kita. Nah, kada dapat juga ya kada kana ya nah luput tambah kada kana berarti. Nah, kehendak kita kan kita sembahyangnya ada pahalanya karena narannya. Sekalinya luput berarti kada dapat. Maka luputnya ini sabadataan. Gara-gara amal batin kada bagus, taumpat amal zahir luput. Maka luput zahir dan batinnya maksudnya rusak, kada dapat, kada bernilai, kada berpahala. Nah, dan tiada tinggal di dalam tangannya melainkan hanya
payah dan panat. Nah, tiada tinggal itu artinya tiada tersisa di dalam dirinya, di dalam tangannya, disebut tangan maksudnya diri, di dalam dirinya tadi, melainkan hanya uyuh dan panat. Artinya ibadah itu menghasilkan uyuh dan panat. Haja, nah pahalanya kadada, uyuhnya yuk pin sembahyang misalnya mau dihitung-hitung kan 5 kali 5 waktu qabliyah badiyah pulang ya, kalau tapi hati rusak, kadada hasil apa-apa. Uyuh aja kita, uyuh dan panat, payah dan panat. Dan inilah kerugian yang amat besar atau amat nyata. Nah, jadi beli sudah amat Mbak Pandir jelas sudah ada batah lagi Bang. Nah, inilah kerugian yang amat nyata. Jadi kalau pengen ada keluar ujian nasional, kerugian yang paling nyata tuh napa? Ini dah Pak, amal ibadah kita ditolak Tuhan, itu kerugian yang paling nyata. Amun bangkrut berdagang aja ada apa-apa. Ada juri takuni kenapa nyawa bangkrut berdagang ada dah. Tapi kenapa sembahyang nyawa rusak? Nah, ditakuni Tuhan. Jadi sembahyang rusak nih tuh penyebab sembahyang rusak tuh kada diterima lah. Nah, itu ada 3 mata pelajaran yang kita kurang memperhatikan. Pertama, pelajaran sifat 20 tauhid yang fardu ain nih kita kurang memperhatikan sehingga sembahyang kita bisa rusak. Bila kita sembahyang sedangkan kita kurang memperhatikan masalah pelajaran sifat 20, jangan-jangan etikat kita rusak. Nah, salah etikat, menganggap sebab memberi bakas. Orang ini sembahyang tapi di hatinya menganggap sebab memberi bakas. Nah, sia-sia sembahyangnya. Jadi orang yang sembahyang kada kawa kada belajar sifat 20 supaya sembahyangnya tadi diterima oleh Allah. Tapi sifat 20 tauhid yang fardu ain. Imbahin itu pulang bisa juga sembahyangnya tadi ditolak Tuhan gara-gara kada sah, gara-gara kurang memperhatikan pelajaran fikih. Nah, tata cara yang sembahyang yang bujur rukunnya yang kayak apa, syarat sahnya kayak apa, syarat wajibnya kayak apa, kurang tak perhatikan karena kurang belajar fikih. Nah, lalu kada sah sembahyang tadi. 2 sudah gara-gara kada belajar sifat 20 bisa sembahyang kita ditolak Tuhan. Gara-gara kada belajar fikih sembahyang kita bisa ditolak Tuhan. Yang ketiga pula, nah gara-gara kada belajar tasawuf sembahyang kita pun bisa ditolak Tuhan juga. Pokoknya pahirian benar tuh Bang. Orangnya sembahyang juga sembahyang ditolak Tuhan nih. Nah, bahkan sampai berwasiat lawan anak, nyawalah naklah berataan wajib beisi sifat pahirian ujar. Nah, nyebungul benar tuh. Kada paham. Padahal pahirian tuh penyakit, dikiranya kewajiban hati. Sampai berwasiat nang kayak itu. Nah, ada juga menghulukan anak beribadah ria karena kayak nah buat kecilingan masjid jangan dibuat dulu kecuali orang banyak sudah atau kumpulan nyuruh buat nyaman orang melihat. Nah, malah jadi anak ria, dikiranya ria ini tuh perjalanan ajaran Nabi sunat muakkad. Nah, lalu ketujuh benar ria beramal. Nah, dan banyak yang lain-lainnya. Jadi amun kita kada kurang memperhatikan 3 pak ini, nah jangan-jangan ibadah kita rusak, kada diterima oleh Allah. Nah, ini naranya ada ajaran ilmunya, ilmu sifat 20 wajib belajar. Ilmu fikih yang sekadar pembahasan kita begawi aja tuh dalam beramal wajib belajar. Ilmu akhlak hati supaya baik bagus wajib belajar. Nah, sebab ketiga perkara itu mempengaruhi sah kadanya amal, diterimanya amal atau kada. Dan sambungannya. Dan karena inilah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena inilah itu maksudnya karena pentingnya ilmu tentang sah dan kada sah amal, tentang diterima atau kada diterima amal, termasuk karena inilah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujar Nabi, "Inna nauman ala ilmin khairun min salatin ala jahlin." Nah, guring tapi ada ilmunya, tahu ilmunya,
khairun lebih baik min sholatin daripada sembahyang ala jahlin bahapal kada balampu. Nah, itu tuh jahlin tuh kada balampu. Mun diartikan sadanya kasar, napa bungul kan kasar pulang loh. Sembahyang tapi bungul. Kada tahu di sembahyang. Kayak apa sebujurnya? Tumaninah aja kada, apa kada? Bacaan tajwidnya tersalah. Asal sembahyang aja. Jadi kada salah juga orang baru mendahkan maluasi luang burik bisa bujur tuh. Sembahyang maluasi luang burik mun kada belajar sifat 20, kada belajar fikih, kada belajar tasawuf. Nah, orang belajaran aja banyaknya orang belajaran sifat 20, seorang kada mau hadir. Nah, orang belajaran fikih ada aja rumah parak masjid, seorang kada mau hadir. Salah siapa? Karena bilainya sembahyang ada diterima, salah siapa? Salah seorang juga. Makin kita berdalil sama Tuhan, makin gancang malaikat mencatok kena. Jadi kalau usah berdalil, beda diam aja. Kalau pang dua gancang orang mencatok. Yang nak berdalil, nah boleh kita balasan mun kita model kayak Tarsan berdiam di padang gunung sana. Ayo aja balasan kada paham cara baudo, kada paham cara sembahyang, mun berdiam di gunung sana. Kawanan buhan ular, naga, ayo aja situ. Sebab hendak belajar lawan naga kada kawa juga. Ini mun yang tatangga orang alim, kita sampai kada bisa baudo. Tatangga orang alim, kita sampai etikat salah, ruginya. Jadi inna nauman ala ilmin khairun min salatin ala jahlin. Bahwasanya jasidin tidur atas pengetahuan, yakni niat yang kebaikan. Nah, jadi orang guring itu ada niatnya, niat yang baik, terlebih baik daripada sembahyang atas jahil. Nah, sembahyang atas kada paham rukun, kada paham syarat, kada mengerti akhlak hati waktu sembahyang. Ada juga orang belajar fikih aja, cuma kada belajar tauhid, kada belajar tasawuf. Sembahyang ini bisa saja orang-orang kasar melihat inya ninto nang kaya maling di atas sajadah. Gara-gara kada paham ilmu hakikat. Sembahyang Allah Akbar parasanya inya yang pun sembahyang, parasanya inya yang kawa, parasanya inya yang berisi kebaikan. Nah, ini nerannya maling di atas sajadah. Biar begamis orangnya, biar betungkat, biar berjangkut sampai ke tanah panjangnya, tapi kada mau belajar sifat 20, kada mau belajar apa tasawuf. Nah, hanya fikih, hanya mempasih-pasihkan bacaan, tajwid segala macam. Lalu parasa sudah pasih, parasa seorang paling pasih. Nah, ini sudah takabur narannya, sudah sombong narannya. Nah, orang yang sombong beribadah ditolak ibadahnya. Maksudnya kada diterima, maksudnya kada berpahala. Kenapa aja kada berpahala? Sombong tuh beribadah kada berpahala aja. Nah, karena beribadah itu hakikatnya kita menghinakan diri di hadapan Tuhan, bukan menyombongkan diri. Apalagi sampai berkisah-kisah tuh. Kamu tahu lah aku malam tadi aja. Ini nah, lihat mata aku nah habang nah aja. Mula aku terbangun jam 1 takajud. Sampai ke subuh kada berguringan lagi aku. Mengatik tasbih aja. Nah, aku hitung-hitung ada itu 30.000 tuntung aja membaca zikir Quran pada kayak sejus. Jar. Betul kada kerasaan orang ajan. Nah, pakisah sakal aja sidin. Orang kada batakon juga pakisah. Makanya mah mengisahkan tuh kayak giliran banyak mata kayak rasa puas itu nah. Mengisahkan. Ria puas ya kalau itu orang bahari orang bahini sama aja asalnya alim paham mengerti aja nggih. Enggak ada pahamnya kayak itu mulai bari bahini sama aja itu. Jadi biar orang bahari mau yang Firaun ya jangan dituruti juga. Jadi lebih baik daripada sembahyang atas jahil. Nah, itu. Maka bahwasanya yang beramal dengan ketiadaan ilmu membinasakan. Membinasakan. Terlebih banyak membinasakannya daripada barang yang membaikannya. Nah, beribadah ilmunya kadada, membinasakannya itu tak banyak daripada menghasilkan kebaikan. Nah, itu. Dan lagi sabdanya
pada sabdanya Nabi maksudnya lah, pada mensifatkan ilmu, maksudnya menjelaskan tentang keutamaan ilmu, pentingnya ilmu, bahwasanya diilhamkan orang yang bahagia. Nah, jadi orang tuh kenapa hatinya tadi senang lawan Allah, memang ilmunya ada. Dan diharamkan orang yang celaka daripadanya. Nah, ada juga orang yang hatinya pusang aja terus, gelisah aja terus, memang ilmunya kadada. Nah, jadi ilmu yang kita pelajari ini menarik ilham dari Allah. Nah, menarik hasil gembira, menarik hasil yang membagusakan hati sebab ilmu tadi. Kita mau ngut ada ilmunya tapakur narannya. Ya kalau mau ngut ilmunya kadada mikirkan hutang tak? Ya lah. Mau ngut. Jadi si A mau ngut, si B mau ngut, A mau ngut ini bisa berpahala, bahkan pahalanya lebih hebat daripada 70 tahun beribadah tapakur. Yang sikung ini mau ngut, gelisah, sekalinya ujung-ujungnya hehehe aja. Gigilaan akhirnya. Nah, ninto. Jadi diharamkan orang yang celaka daripadanya, dan dikehendaki dengan hadis ini, kisah hadis ilmu orang yang guring nih, ada ilmunya, yaitu baik lebih bagus daripada beribadah orang yang jahil. Nah, jadi dikehendaki dengan hadis ini, itu maksudnya Jasiden. Jadi orang yang berilmu itu seandainya berdiam itu kan jadi pahalanya. Nah, mun orang jahil berdiam memikirkan hendak bacuntan, ya kalau ya jangan dikira bacuntan itu bacuntan mengambil pun orang aja, bisa aja per Allah Taala dicuntannya. Nah, wallahu a'lam Jasiden. Nah, wallahu a'lam itu bacaannya wallahu a'lam. Bahwasanya arti wallahu a'lam itu bermula Allah lebih mengetahui hakikat yang sebenarnya. Bahwasanya salah satu daripada dua celaka, nah dua celakanya, bahwa tiada belajar ia akan ilmu, kemudian maka celakanya satu panat dan payah di dalam ibadah. Nah, atas perjalanan dengan tiada betul jalan, seperti berlari unta yang tiada melihat akan jalan, maka tiada ada baginya daripada yang demikian itu melainkan hanya payah. Nah, jadi hasil atau kecelakaan kita dalam beribadah bila kada berilmu itu dua. Pertama uyuh, payah, panat. Yang kedua kada ada pahalanya. Nah, itu. Maka kami mau jadi model kayak unta tadi Jasiden, kada tahu arah ke mana berjalannya, buka-buka, kunyuk-kunyuk, ujung-ujungnya kan uyuh naham. Nah, jadi kita tuh bisa diperumpakan kayak unta, perjalanannya kada tahu ke mana menuju, asal buka aja, ujung-ujungnya uyuh, kada ada hasil. Maka kami berlindung dengan Allah daripada ilmu dan amal yang tiada memberi manfaat. Nah, artinya tuh kita tuh bisa aja mengaji cangkal, cuma kada memberi manfaat bagi akhirat kita. Nah, jadi kita patut juga memikirkanlah sebagai abah tuh nah. Jangan-jangan kita tuh menyuruh anak menuntut ilmu ini ilmu yang kada bermanfaat di akhirat. Banyak benar tuh, sedangkan ilmu bermanfaat di akhirat belum lagi kita menyuruh anak. Kira-kira sualah kita nih nah sebagai abah nih menyuruh anak kita sudah balik, nak nyawa belajar sifat 20, kemana bah? Aku mah melajari jabahnya. Sualah kira-kira kayak itu bisa kada suasa kok. Paling menyuruh tulak kasanana list matematika, list bahasa Inggris. Nah, salah lah kada salah, tapi mun kita melajari anak belajar sifat 20 balum, nah salah tuh jangannya. Dituntut Tuhan tuh bahaya tuh. Jadi kancang bener kita mau ngkusi anak sekolah list matematika, list bahasa Inggris, list bahasa Jerman, bahasa Jepang, bahasa Mandarin, macam-macam bahasa. Nah, tapi sekalinya anak kita kada sampat dilajari sifat 20, nah ini berbahaya anaknya. Nah, tuntungakan dulu yang fardu ain, atau sambil list matematika sambil dilajari yang fardu ain.
Ini penting bener ini nih. Nah. Jangan sampai kita kena dituntut di akhirat lalai melajari anak. Kenapa ujar malaikat nyawa kada paham cara baudo yang bujur. Abah ulun kayak ini malaikat cara baudunya. Nah, oh abahnya maka mana orangnya? Kiau. Nah, tahu 4 bulan itu seorang. Panggil orangnya. Padahal seorang sudah hendak masuk surga tuh kada jadi masuk surga. Nah. Oh kenapa ibadah nyawa kada sah? Kada diterima karena ria. Nah, mama abah ulun mau ulun kan kayak itu malaikat nah, tahu 4 bulan kuitan. Nah, ini jadi ada pelajaran dalam hidup ini yang sifatnya kada kawa diwakilakan wajib kita paham disebut fardu ain. Ada juga pelajaran yang kawa diwakilakan. Nah, pelajaran matematika tuh kawa diwakilakan. Yang pintar-pintar ayo just belajar. Kita pindah tapi anu ini kada usah ngawuyuhinaham. Nah ya kalau hitung ada dajun dihitung. Cakap menghitung duitnya ada kok kurang lebih. Nah nih tuh bukan berarti ulun malarang belajar matematika adalah. Nah karena salah paham kenapa yang guru tuh malarang belajar matematika aja. Karena injuk rasa beban guru matematika. Tersalah pulang ada kayak itu. Makanya ada guru matematika hadir di sini. Lo benar diambil sidin sandal ulun hilang. Bukan berarti yang kayak itu, cuma kita tahu mana yang fardu ain, mana fardu kifayah. Itu maksudnya. Penting juga bang belajar bahasa Inggris tuh pian. Nah, bisa fardu kifayah hukumnya tuh. Sakampungan ini kada bisa bahasa Inggris, bisa berdosa kok. Nah, apa berdosanya aja? Nah, orang mengirimi kado, tapi bahasa Inggris tulisannya kehubungan aja kita menerima, kita bawa ke kamar, soalnya dom dia meledak. Padahal bertulisnya awas ada bom. Cuma kan bahasa Inggris kita ada paham, dikira kadun apakah bawa ke kamar. Maka anak bini ada meledak gara-gara kada bisa bahasa Inggris tak. Nah, paham lah pian. Nah, jadi bisa bahasa Inggris ini alhamdulillah ada aja manfaatnya. Cuman itu perkaranya kemudaratannya di dunia aja. Nah, kalau kada paham sifat 20 sampai ke akhirat celakanya. Nah itu dan lagi dan lagi sudah leh. Nah mana temunya hilang tadi nah bahwa seperti unta yang tiada melihat jalan maka tiada ada baginya daripada yang demikian itu melainkan hanya payah. Maka kami berlindung dengan Allah daripada ilmu dan amal yang tiada memberi manfaat pada akhirat kita. Dan karena inilah besar penolong himmah ulama yang zahidin. Nah arti besar ini peran para ulama yang zahidin itu sangat penting benar, baguna benar. Nah, yang mereka itu amilin, arti zahidin itu kan orang yang pemurah tuh zahidin namanya. Amilin, ma'amalakan lawan dengan ilmu. Amilin tuh ma'amalakan dengan ilmu radhiyallahu anhum. Nah, artinya bubuan para ulama asal mereka itu zahidin dan amilin mau utamakan benar urusan ilmu nang kayak ini. Nah, ditentukan akan sebagai tentu antara kebanyakan manusia. Maka bahwasanya arti idaran itu wilayah gawian, wilayah pekerjaan ubudiyah. Nah, jadi ilmu yang fardu ain itu adalah wilayah gawian orang yang hendak menghambakan diri. Nah, dan asal dari ibadah. Nah, ilmu yang fardu ain itu asal dari ibadah. Arti asal sini modal orang beribadah, itu maksudnya. Arti asal itu modal orang beribadah dan khidmat bagi Allah Rabbil Alamin. Nah, jadi mun kita hendak berkhidmat lawan Allah, kada kawa kada ada ilmunya. Wajib ada ilmu yang fardu ain tadi, yang sifat 20 fikih tasawuf tadi. Nah, khidmah bagi Allah Rabbil Alamin, Tuhan sekalian alam, atas ilmu, yakni tiada dapat melainkan hanya dengan ilmu yang fardu ain tadi. Dan beginilah ada tilik yang mempunyai mata hati, dan inilah keadaannya sini oleh pandangan orang-orang yang barasih hatinya, yang mempunyai mata hati. Nah, kada kawa kita kada belajar ilmu yang fardu ain.
dan yang mempunyai ahlu ta'bid, ahlu ta'yid dan taufik. Ahlu ta'yid ini orang yang berisi pegangan yang kuat. Nah, dan mempunyai taufik di sini mempunyai ma'rifat yang sempurna lawan Allah, itu taufik narenya. Nah, artinya bujur-bujur orang tersebut dapat sempurna ma'rifat dari Allah karena ditolongi Tuhan. Nah, orang-orang yang kaya ini berisi pegangan yang kuat. Nah, dan berisi mata hati yang tajam. Mereka ini yang berucap bahwa belajar sifat 20, belajar fikih, belajar tasawuf itu penting sebagai modal orang beribadah. Nah, itu maksudnya. Maka apabila nyatalah bagimu dengan jumlah ini, arti jumlah ini secara keseluruhan pemahaman yang sudah dibahas ini, bahwasanya taat tiada hasil bagi hamba dan tiada sejahtera baginya. Arti tiada hasil kada jadi pahala, dan tiada sejahtera, arti tiada sejahtera tuh kita bisa disiksa gara-gara ibadah kita. Jadi ada yang ibadah menjadikan kita disiksa. Sudah kada dapat pahala, disiksa lagi. Itu disebut tiada sejahtera. Tiada hasil, kada dapat pahala. Tiada sejahtera, kita bisa disiksa. Kenapa? Ya tadi tuh Bang, beribadah ria sudah kada dapat pahalanya, kita pun disiksa oleh Allah. Melainkan hanya dengan ilmu juga. Maka jadi nyatalah bagimu dengan secara jumlah, bahwasanya secara jumlah itu secara garis besar, bahwasanya taat tiada hasil bagi hamba dan tiada sejahtera baginya, kada jadi pahala dan bahkan kita bisa kada aman di akhirat, melainkan hanya dengan ilmu. Maksud ilmu di sini ilmu yang fardu ain. Maka lazimilah tiap-tiap kamu mendahulukan akan dia menuntut ilmu. Arti lazimilah itu wajib atas kamu mendahulukan akan dia menuntut ilmu yang fardu ain ini pada segala kelakuan ibadah. Jadi setiap nama ibadah wajib ilmunya dahulu. Napa aja ibadahnya tuh? Ya jurun tadi maungut aja wajib ada ilmu pian. Sebab bila maungut kada ada ilmunya ya kena tadi ujung-ujungnya bisa tahu yang sawarangan. Mun orang alim paham maungut ini lebih harat daripada 70 tahun beribadah. Padahal kada baucap berzikir kada, bersalawat kada, baca Quran kada kayak ini panganang. Bahkan bocap dia muntung. Ya, maka harat pada beribadah 70 tahun, padahal muntungnya dasar bujur leh. Wasil sudah tak. Jadi bila kita tuh maungut, ujung-ujungnya kita kagum lawan Allah. Ini lebih hebat daripada dua riwayat. Ada 70 tahun beribadah, ada setahun beribadah. Setahun aja gini luar biasa. Jadi penyakit maungut aja tuh. Suruh ke pasar, ulih yang bini maungut dulu sidin aja. Dasar bujur. Setahun beribadah sampai yang 5 waktu ada lagi nya. Saya tahu penganunya rahasianya. Tersalah juga kayak ini. Hendak kawisi maungut juga dulu. Dalam wisi aja maungut juga. Orang alim di mana aja jadi ibadah. Melihat tahi aja jadi ibadah pian. Subhanallah. Masuk macam-macam warna, keluar satu warna aja. Pikirkan aja. Hebatnya Allah Taala maulah. Maka seluruh makhluk nang kayak itu. Bila orang alim belum lagi memikirkan yang luangnya itu ya kalau luangnya itu kan kada wasi lama aja, untung yang keluarnya lama juga. Caka yang keluarnya ini karas, sedangkan yang pamutungnya itu lama, bisa berdarahan kok. Bijaksananya Allah Taala aja kita, yang keluar lama, yang intunya lama, wajar aja. Guntingnya tuh lama loh kok, yang keluar lama juga. Caka yang keluar tuh wasi, yuk pikirkan. Guntingnya lama kayak itu.
menyakiti narannya. Berarti Allah Ta'ala luar bijaksana kada menyakiti. Dalam WC. Hah? Beribadah sekali keluar 70 tahun beribadah orang. Ayo. Nah. Jadi seluruh yang dilihat didengar oleh orang ahlu ilmi, orang yang rami lawan Tuhan itu nah dibukakan terus hikmah-hikmah segala macam perbuatan Allah Ta'ala. Nah, rami lawan Tuhan. Maka bila sudah makan ini panjang jagarnya nek. Mana tadi ya juga. Oh iya, wallahu a'lam jasidin. Itu bacaannya Allah alam, kita belum lagi. Ya kalau tuh kelakuan ibadah wallahu a'lam. Dan adapun wallahu a'lam. Nah dasar bujur Allah alamnya nah. Kita ini pamulan di sini satu mata jadi tetap juga lah wallahu alam dibersilah. Nah ditandai wallahu a'lam dibacanya tuh nah. Dan adapun dalam kurung insyaallah kita sambung. Mukaddimah aja ini ya sama pertemuan pertama di Masjid Al-Hijrah. Jadi mukaddimah aja dulu. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم